Hi everyone, good morning to one and all. This is Basha, Assistant Professor in Mechanical Engineering. Today we will discussing the topic is polytropic process. This is Unit 3 lecture 10 Thermal Engineering 2 subject. First of all, what is polytropic process? Next, how to find PV, TS and HS diagrams. How to indicate it in diagrams అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. First one is a polytropic process. Polytropic process is represented as a relationship between the PV power n equals to constant. Pressure and volume whole power n equals to constant. ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ అనేది PV power n equals to constant అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. This process, there is a transfer of heat across the cylinder walls and external work is done on the piston. ఏంది ఈ వర్క్ ఏం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది? హీట్ ఎక్కడి నుంచి అంటే సిలిండ్రికల్ వాల్వ్స్ నుంచి హీట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఆల్సో దట్ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ ఈస్ డన్ ఆన్ ద పిస్టన్. ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ కూడా మనకి హీట్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ వాల్స్ నుంచి మనకి హీట్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ కూడా సేమ్ అలానే జరుగుతుంది మనకి. Donated represents adiabatic expansion for the same initial conditions. This is the represent adiabatic process. Same initial conditions will be represented as. And this is a PV and TS and HS diagrams. These are represented as the pressure will be constant on PS diagram and also increases or decreases to the volume in stage 1 and 2. This is a PV diagram. There P will be represented as vertical and V will be represented as horizontal. This is a PV. Pressure indicates the, at example, some initial condition 1, the pressure will be represented as constant and volume also will be constant. And find a second condition or final condition, the pressure will be constant, remains constant, and also that the volume will be increases or decreases in stage 2. అలాగే మనం చెప్తుంది ఏం చదువుతున్నామంటే అట్ స్టేజ్ 1 దగ్గర ప్రెషర్ P అనేది కాన్స్టెంట్ అని చెప్పుకుంటున్నాం, దాంతోపాటు వాల్యూమ్ కూడా మనం కాన్స్టెంట్ అని చెప్తున్నాం. అలానే ఫైనల్ ప్రెజర్ దగ్గర ద ప్రెజర్ విల్ బి రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఎందుకు? సేమ్ ప్రెజర్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ హ్యాస్ పీవీ డయాగ్రామ్. మనకి ప్రెజెంట్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రెజర్స్ అనేవి మెయింటైన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అట్ ఇనిషియల్ కండిషన్ అండ్ ఫైనల్ కండిషన్ ద ప్రెజర్ విల్ బి కాన్స్టెంట్ and also volume will be changes from stage 1 to stage 2. The volume 1 is the stage 1 the volume will be remains constant and also that the stage 2 the volume will be or increases or decreases. This is చూడండి ఇక్కడ కానీ చూసుకున్నట్టు మన డయాగ్రామ్ లో at stage 1 దగ్గర వాల్యూమ్ కూడా కాన్స్టెంట్ అండ్ స్టేజ్ 2 దగ్గర వాల్యూమ్ 1 నుంచి సమ్ 2 అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది. అలా ఇంక్రీజ్ కానీ అవ్వచ్చు లేకుంటే డిక్రీజ్ కానీ అవ్వచ్చు అని చెప్పుకుంటున్నాం. అండ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్ దిస్ ఇస్ ద వర్టికల్ అండ్ రిప్రజెంట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ అండ్ హారిజాంటల్ అండ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ హ్యాస్ అ ఎంథాల్పీ as for ఎంథాల్పీ. And stage 1 and stage 2, this is the stage 1 and this is the stage 2. At stage 1 the enthalpy will be remains constant. This is the horizontal line, this is the vertical line, this is the enthalpy line, these two are enthalpy lines. These enthalpy lines are represented as remains constant అని చెప్పుకున్నాం లేదా? ఈ enthalpy lines remains constant and also temperature will be increases from stage 1 to stage 2. The temperatures will be increases or decreases.
చూడండి ఇక్కడ కానీ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ద ఎంథాల్పీ లైన్స్ దీస్ లైన్స్ ఆర్ ఎంథాల్పీ లైన్స్, దీస్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ హ్యాస్ కాన్స్టెంట్. ఎందుకంటే మనకి స్ట్రైట్ లైన్గా ఉంది కాబట్టి ఎలాంటి మనకి డిక్రీజ్ అవ్వట్లే, ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లే, అందుకే మనం కాన్స్టెంట్ అని చెప్పుకుంటాం. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ అ వర్టికల్ లైన్, దిస్ రిప్రజెంటెడ్ హ్యాస్ టెంపరేచర్, దీస్ లైన్స్ ఆర్ చూడండి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే P1 అండ్ P2 ఏమవుతున్నాయి, ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. దిస్ ఈజ్ హెచ్ఎస్ డయాగ్రామ్లో కూడా మనం అదే చెప్పుకుంటున్నాం. హెచ్ఎస్ డయాగ్రామ్ కూడా మనకి ప్రెజర్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ హ్యాస్ ద హెచ్ఎస్ డయాగ్రామ్, హెచ్ ఫర్ ఎంథాల్పీ, ఎస్ ఫర్ ఎంట్రోపీ. This is the polytropic process. And also that let 1 kg of steam extends polytropically from state 1 to state 2. The final condition may be obtained by the relation, where the relation is, this is the relation. రిలేషన్ ఏంటంటే P1 V1 PV పవర్ n ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ అని చెప్పుకున్నామా లేదా? దట్స్ ద రిలేషన్. హ్యాస్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నామంటే దీన్ని P1 V1 హోల్ పవర్ n ఈక్వల్స్ టు P2 V2 హోల్ పవర్ n. ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో 2 ప్రెజర్స్ అండ్ 2 వాల్యూమ్స్ ఇస్తాడు కాబట్టి మనం ఇలా రాసుకుంటున్నాం. V ప్లేస్లో ఏం రాస్తున్నా అంటే ఇక్కడ V ప్లేస్లో ఏం రాస్తున్నా అంటే X1 VG1 అని రాస్తున్నా, X1 VG1. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఈ X1 VG1 అని రాసా V ప్లేస్లో, వేర్ P1 ఇంటూ X1 ప్లేస్లో ఏం రాస్తున్నాం, P1 ఇంటూ V1 కదా, V1 ప్లేస్లో ఏం రాస్తున్నా X1 ఇంటూ VG1 హోల్ పవర్ n ఉంది కాబట్టి హోల్ పవర్ n ఈక్వల్స్ టు P2 X2 ఇంటూ VG2 హోల్ పవర్ n. This is the condition. Or ఇంకా మనం దీన్ని రాసుకుంటుంటే మనకి ఎక్కడ కానీ చూసుకున్నట్లయితే in this condition these are all values are given that in problems. ఇక్కడ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఇచ్చిన కండిషన్లో మనకి వాల్యూస్ అనేవి మ్యాక్సిమం మనకు ప్రాబ్లంలో ఇండికేట్ చేస్తారు. ఇంకా ఈ ఇచ్చిన కండిషన్లో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దీస్ ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ ది X2. దీస్ ఆర్ ద X2. X మీన్స్ డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్. X1 అండ్ X2 వాల్యూస్ అనేది ఇస్తారు, కానీ మనకు ప్రాబ్లం ఏం ఇస్తారంటే ఓన్లీ డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ X1 విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ హ్యాస్ అ ప్రాబ్లం. అందుకు మనం X2 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. X2 అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే చూడండి, ఇక్కడ మనకి కాన్స్టెంట్స్గా ఏమున్నాయి, P1 అండ్ P2 కాన్స్టెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి వేర్ మనకి ఇది ఇటు తీసుకుని వద్దాం. ఇది చూడండి ఇక్కడ ఉన్నది ఏం చేద్దాం, ఇది తీసుకుని వస్తే ఏమవుతుంది, ఇలా బై అవుతుంది, ఇలా బై P1 బై P2 ఇంటూ n అనేది ఈక్వల్స్ టు యువతలకు వస్తే ఏమవుతుంది 1/n అవుతుంది. అదే కదా ఇక్కడ రాసింది P1 చూడండి P1 బై P2 హోల్ పవర్ 1/n ఇంటూ ఇది ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ X1 ఇక్కడే మిగిలింది X1 ఇంటూ VG1 మిగిలింది బై ఇక్కడే మిగిలింది ఓన్లీ VG2 మిగిలింది బై VG2. దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ వేర్ X2 ఈక్వల్స్ టు P1 by P2 whole power 1/n into X1 into VG1 by VG2. This is a condition. Next, వచ్చిన వాల్యూ మనకి 1 కన్నా X2 అనేది మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది. చూడండి, if X2 greater than 1, then at final state steam is superheated. అలా 1 కన్నా X2 వాల్యూ 1 కన్నా X2 వాల్యూ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ కండిషన్ ఆ స్టీమ్ అనేది సూపర్ హీటెడ్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. అసలు సూపర్ హీటెడ్ అంటే ఏంటంటే ఇచ్చే వాల్యూస్లు మనకి ఒక వాల్యూ ఇచ్చారు, డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ అనే వాల్యూ ఇచ్చారు, X1 వాల్యూ ఇచ్చారు, X2 ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు అనుకోండి. ఈ కండిషన్ X2 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. X2 ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే వేర్ ఈ X2
గ్రేటర్ దెన్ 1. ఎందుకంటే మనకి సూపర్ హీటెడ్ స్ట్రీమ్లో ఏమవుతుందంటే మనకి వచ్చే x2 వాల్యూ అనేది ఈ 1 కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ద కండిషన్ విల్ బి సూపర్ హీటెడ్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఇట్స్ క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వేర్ దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ p1 x1 vg power n ఈక్వల్స్ టు, ఒకసారి చూద్దాం, p1 x1 vg1 హోల్ పవర్ n ఈక్వల్స్ టు p2 x2 vg2 హోల్ పవర్ n. నేనేం చేస్తున్నా అంటే మన సూపర్ హీటెడ్ స్ట్రీమ్ కాబట్టి దిస్ విల్ బి హిజ్ ద వి సూపర్ హీటెడ్ రాసుకుంటున్నా. దీని ప్లేస్లో వి సూపర్ హీటెడ్ అని రాస్తే ఏమవుతుంది, p1 u1 vg1 హోల్ పవర్ n ఈక్వల్స్ టు p2 వి సూపర్ హీటెడ్ 2 హోల్ పవర్ n అనేది మనకి వచ్చింది. అదే ఎక్కడ మనకు వచ్చింది, p1 x1 vg పవర్ n ఈక్వల్స్ టు p2 వి సూపర్ హీటెడ్ 2 ఇంటూ హోల్ పవర్ n అనేది వచ్చింది. ఇక్కడ మనకి అన్ని వాల్యూస్ తెలుసు, ఈ వాల్యూస్ అన్ని తెలుసు. ఇక్కడ ఏం వాల్యూ తెలియదు ఏంటంటే మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వి సూపర్ హీటెడ్ n వాల్యూ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో వి సూపర్ హీటెడ్ 2 విల్ బి ఫైండ్ ద వి సూపర్ హీట్ 2 వాల్యూ, వేర్ వి సూపర్ హీటెడ్ 2 ఈక్వల్స్ టు మనకి ఏమవుతుంది, ఇది అనేది ఇటు తీసుకుని వస్తే ఏమవుతుంది, p1 బై p2 మిగులుతుంది. n అనేది మనకి యువతలకి వేస్తే ఏమవుతుంది, 1/n అంటే 1 హోల్ పవర్ 1/n ఇంటూ ఇక్కడ ఏం మిగిలింది మనకి, ఇక్కడ x1 ఇంటూ vg1 అనేది మిగిలింది. అదే కదా ఇక్కడ మనకి మిగిలింది వి సూపర్ హీటెడ్ 2 ఈక్వల్స్ టు p1 బై p2 హోల్ పవర్ 1/n ఇంటూ x1 ఇంటూ vg1 హోల్ పవర్ vg1. దట్స్ క్లియర్. ఇంతవరకు మనకి ఎలా వచ్చిందంటే క్లియర్గా అర్థమైపోయింది. బట్ వి సూపర్ హీటెడ్ 2 ఈక్వల్స్ టు వేర్ మనం ఇంకా వి సూపర్ హీటెడ్ 2 మనకి ఈ పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్లో మనం వి సూపర్ హీటెడ్కి మనకి ఫార్ములా ఏం రాస్తున్నామంటే vg2 బై tg2 ఇంటూ టీ సూపర్ హీటెడ్ 2 అని రాస్తున్నాం. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వి సూపర్ హీటెడ్ ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ కన్సిడర్ చేసాం కాబట్టి మనకి vg2 వాల్యూ అండ్ tg2 వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి మనకి టీ సూపర్ హీటెడ్ 2 వాల్యూ అనేది మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, టీ సూపర్ హీటెడ్ 2 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ వి సూపర్ హీటెడ్ 2లో ఈ మొత్తం రాయొచ్చా లేదా, ఈ మొత్తం వాల్యూ రాయొచ్చు. వి సూపర్ హీటెడ్ 2 ఈక్వల్స్ టు vg2 బై tg2 ఇంటూ టీ సూపర్ హీటెడ్ 2. నాకేంది కావాల్సింది, టీ సూపర్ హీటెడ్ 2 అనేది కావాలి. అందుకు నేను ఈక్వల్స్ టు బయటకు తెచ్చుకున్నాం. ఇక్కడ మిగిలిన p1 బై p2 హోల్ పవర్ 1/n ఇంటూ x1 vg1 బై vg2 ఇంటూ tg2. అదే కదా ఇక్కడ మన మిగిలిపోయింది, ఇంటూ tg2 అనేది మనకి ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. నెక్స్ట్ change of internal energy E2 minus E1. This is a formula change in internal energy where U1 equals to H1 minus P1 into V1 అని మనం ఈ థర్డ్ యూనిట్ స్టార్ట్ అయిన కాడ నుంచి చేంజ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ U1 అండ్ U2కి మనం ఏమనుకుంటున్న ఫార్ములాస్ x1 ఈక్వల్స్ టు P1 V1 అండ్ U2 ఈక్వల్స్ టు H2 మైనస్ P2 V2 అని మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చేస్తానే వచ్చాం. వేర్ W ఈక్వల్స్ టు వర్క్ డన్, W ఈక్వల్స్ టు P1 V1 minus P2 V2 by n minus 1. This is the formula of the work done. In this polytropic process లో వర్క్ డన్ ఫార్ములా మన W ఈక్వల్స్ టు P1 V1 minus P2 V2 by n minus 1. From energy equation heat transfer Q equals to మనకి heat transfer Q equals to U1 minus U2 plus W. మనకి U1 వాల్యూ తెలుసు, U2 వాల్యూ తెలుసు, W వాల్యూ తెలుసు. కాబట్టి వేర్ U1 ప్లస్ U2 మైనస్ U1 ప్లస్ W. U2 అంటే ఎంత, H2 మైనస్ P2 V2 మైనస్ H1 మైనస్ P1 V1 ప్లస్
P1 V1 minus P2 V2 by n minus. This is the Q. This is the Q. ఇంతటికి పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ అంటే మనకి క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం. పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, దానికి వర్క్ డన్, అసలు వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద how to calculate, how to find the T super or V superheated, and also what is the change in internal energy formula and what is the work done formula, what is the energy equation of heat transfer అనేది మనం ఈ పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్లో చూసాం. నెక్స్ట్ వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్. 1 kg of steam at 20 bar and 250 degrees centigrade undergoes a non-flow process to a pressure of 8 bar. If the final volume of the steam is 0.242 meter cube, find the the equation of the process and the work energy transfer. The equation of the process కొనుక్కోమని V superheated and T superheated కొనుక్కోమంటున్నారు. And also that work energy transfer W will be find out that problem in this problem. First ఏమి ఇచ్చారు చూడండి, 1 kg of mass equals to 1 kg ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ప్రెషర్ P equals to 20 bar ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ T1 equals to 250 degrees ఇచ్చారు. అండ్ ప్రెషర్ P2 equals to 8 bar ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్టీమ్ V2 ఈక్వల్ టు, దిస్ ఈస్ అ ఫైనల్ వాల్యూమ్. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఏమన్నారు ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో, ఫైనల్ వాల్యూమ్ మీన్స్ V2. అదే ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ అంటే మనం ఏమనుకుంటున్నాం, V1 అనుకున్నాం. అక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మనకి, ఫైనల్ వాల్యూమ్ అని ఇచ్చారు. కాబట్టి వేర్ V2 అనేది మనకి ఇచ్చినట్లు, అదే కదా. V2 ఈక్వల్స్ ఎంత ఇచ్చారంటే 0.242 మీటర్ క్యూబ్, 0.242 మీటర్ క్యూబ్ అని ఇచ్చారు. at 20 bar దిస్ ఈస్ ద ప్రెజర్ P1 ఎంత ఇచ్చారు, 20 bar ఇచ్చారు. మనకి ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఎంత ఇచ్చారు, 250 degrees ఇచ్చారు. ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఎంత ఇచ్చారు, 250 degrees ఇచ్చారు. V1 అనేది ఎలా వచ్చిందంటే, ప్రెషర్ P/R దగ్గర V సూపర్ హీటెడ్ వాల్యూ ఎంత అనేది మనం స్టీమ్ టేబుల్లో చూసుకుంటే ఎంత వస్తుందంటే 0.1115 మీటర్ క్యూబ్ పర్ కేజీ అనేది మనకి ఇక్కడ స్టీమ్ టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ V1. ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్రాసెస్, ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్, వేర్ the equation is P1 V1, this is a PV power n is the constant. This is the equation. మనకి P1 V1 అనేది ఎందుకు తీసుకుంటాం, మనకి ప్రెజర్స్ అనేది 2 ఇస్తున్నారు, వాల్యూమ్స్ 2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి వేర్ కన్సిడర్ హ్యాస్ P1 V1 హోల్ పవర్ n ఈక్వల్స్ టు P2 V2 హోల్ పవర్ n యాజ్ కన్సిడర్ హ్యాస్ ఏ మనకి రిలేటివ్గా రాసేసుకుంటాం. ఇక్కడ V1 ప్లస్లో ఏం రాస్తున్నాం, ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నామంటే అసలు కండిషన్ ఏంటిది, PV పవర్ n ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్లో ఏమంటుంటే P1 V1 ఇస్తున్నారు, P2 V2 ఇస్తున్నారు. కాబట్టి P2 V2 హోల్ పవర్ n. ఈ V1 ప్లస్లో ఏమని రాస్తున్నాం, P1 ఇంటూ X1 VG1 హోల్ పవర్ n ఈక్వల్స్ టు P2 ఇంటూ X2 VG2 హోల్ పవర్ n అని రాస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ ద కండిషన్. ఇదే కదా మనకి కండిషన్, P1 ఇంటూ X1 VG1 హోల్ పవర్ n ఈక్వల్స్ టు P2 into X2 VG2 whole power n. This is the condition of the polytropic process. And also మనకి ఏమి ఇచ్చారు, PV పవర్ n లో మనకి ఇక్కడ అన్ని వాల్యూస్ తెలుసా అంటే మనకి కొన్ని వాల్యూస్ తెలియదు. ఏం వాల్యూస్ తెలియదు మనకు, P1 V1 P2 V2 వాల్యూస్ తెలుసా అంటే కొన్ని వాల్యూస్ తెలుసు, కొన్ని వాల్యూస్ తెలియదు. కొన్ని వాల్యూస్ తెలుసు, కొన్ని వాల్యూ తెలియదు. ఇక్కడ మనకు n అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి n వాల్యూ తెలియదు. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ప్రెజర్స్ 2 ఇచ్చారు, వాల్యూమ్ ఎంత ఇచ్చారంటే V2 ఫైనల్ వాల్యూమ్ అనేది ఇచ్చారు, కానీ V1 ఇవ్వాల. V1 ఎలా వచ్చిందంటే ప్రెజర్ 20 bar దగ్గర మనకి స్టీమ్ టేబుల్ V సూపర్ హీటెడ్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 0.115 మీటర్ క్యూబ్ పర్ కేజీ అంటున్నాం. కాబట్టి దిస్ కన్సిడర్ హ్యాస్ ఎ V1.
అండ్ ఇప్పుడు ఏం తెలియదు మనకి ఇక్కడ P1 V1 హోల్ పవర్ n ఈక్వల్స్ టు P2 V2 హోల్ పవర్ n లో ఈ చూడండి ఇక్కడ పైన ఉన్న n వాల్యూ అనేది మనకి తెలియదు కాబట్టి వేరే n ఈక్వల్స్ టు దీన్ని ఎలా రాస్తాను అంటే ఇలా రాసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే లాగ్గా కన్సిడర్ చేసుకున్న లాగ్ 10 ఇంటూ P1 V1 బై లాగ్ 10 ఇంటూ V2 బై V1 హ్యాస్ ఎ కన్సిడరింగ్ వేర్ n ఈక్వల్స్ టు మనం ఇలా రాసుకున్నాం. ఎందుకు రాసుకున్నామంటే మనం ఇక్కడ బై అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది లాగ్గా మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. లాగ్గా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటే మనకి సమ్ వాల్యూస్ ఆర్ మనకి యాక్యురేట్ వాల్యూస్ అనేది మనకి వస్తున్నాయి. n ఈక్వల్స్ టు లాగ్ 10 బై P1 బై P2 బై లాగ్ 10 బై V2 బై V2 అనేది మనం చూసాం. ఇక్కడ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఈ వాల్యూస్ ఈ ప్లేస్లో మనం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. వేర్ P1 వాల్యూ ఎంత, P1 అంటే 20, P2 బై 80 అంటే P1 బై P2 అంటే 20 బై 8 లాగ్ 10 బై V2 బై V1. V2 means 0.242 by V1 means 0.115. This is the consider has the V2 and V1 values. This is the n. Log 10 into 20 by 8 divided by log 10 into 0.242 by 0.115. ఈ వాల్యూ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? ఈ వాల్యూ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే వేర్ n వాల్యూ ఈజ్ కన్సిడర్ హ్యాస్ 1.18. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ n ఈక్వల్స్ ఎంత వచ్చింది 1.18 అనే వాల్యూ అనేది మనకు వచ్చింది. ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ వేర్ PV పవర్ n ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ వేర్ P ఇంటూ V హోల్ పవర్ n మీన్స్ 1.18 ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. దిస్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. అదే కదా మనకు వచ్చింది P ఇంటూ V హోల్ పవర్ n అంటే 1.18 కాబట్టి P ఇంటూ V హోల్ పవర్ 1.18 ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్స్. ఇట్స్ క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏమన్నారు సెకండ్ వన్ ఈజ్ మనకి ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చారంటే టు ఫైండ్ అవుట్ ద వర్క్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్. టు ఫైండ్ ద వర్క్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నారు కాబట్టి వేర్ వర్క్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్. W ఈక్వల్స్ టు P1 V1 మైనస్ P2 V2 బై n మైనస్ 1. మనకి P1 వాల్యూ వచ్చేసి 20 ఇనిషియల్ ప్రెజర్ అండ్ V1 ఈజ్ ద రిప్రజెంటెడ్ హ్యాస్ ద స్టీమ్ టేబుల్ బుక్ 0.115 and P2 is the final pressure and V2 is the final velocity of this given values. Where W equals మన ఫార్ములా P1 V1 మైనస్ P2 V2 బై n మైనస్ 1. ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఏమొస్తుంది 10 స్క్వేర్ ఇంటూ 10 స్క్వేర్ విల్ రిప్రజెంట్ హ్యాస్ ప్లస్ 10 స్క్వేర్ అండ్ మైనస్ 10 స్క్వేర్ ప్లస్ 10 స్క్వేర్ అండ్ మైనస్ 10 స్క్వేర్ మనం క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇదే కదా మనకు వస్తుంది. ఎందుకు రాసుకుంటాం అంటే మనం యాక్యురేట్గా లెంత్ అంటే స్టీమ్ అనేది సూపర్ హీట్ అవుతుందా లేదా అనేది కోసం ఈ వాల్యూస్ అనేది రాసుకుంటున్నాం. వేర్ ఇప్పుడు చూడండి 10 స్క్వేర్ ఇంటూ 20 ఇంటూ 0.115 మైనస్ 10 స్క్వేర్ ఇంటూ 8 ఇంటూ 0.242 బై 1.18 మైనస్ 1. ఈ వాల్యూ చేస్తే ఎంత వస్తుంది వరకు W ఈక్వల్స్ టు 163.3 కిలో జౌల్. 163.3 కిలో జౌల్. ఇట్స్ క్లియర్. అదే కదా మనకు చదువు మనం పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్లో మనకి వేర్ PV పవర్ n ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ ఇది ఒకటి కనుక్కోమన్నారు. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ WLV కన్సిడర్ ఫైండ్ దట్. అదే కదా మనం చెప్పింది వాళ్ళ రెండు అనేది కనుక్కోమన్నారు కాబట్టి రెండు అనేది మనం ఇక్కడ సాల్వ్ చేసాం. ఇంతవరకు ప్రాబ్లం అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇలానే చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఇంకో మోడల్ చేద్దాం ఇదే పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ మీద. ఈ మోడల్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2 kg ఆఫ్ స్టీమ్ ఇనిషియల్లీ అట్ ఏ ప్రెషర్ ఆఫ్ 12 bar అండ్ ఏ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 250 degrees centigrade ఎక్స్పాండ్స్ పాలిట్రోపికల్లీ. ఇదిగో చూడండి మనకి మ్యాక్సిమం వీ విల్ కన్సిడర్ హ్యాస్ హౌ టు ఫైండ్ పాలిట్రోపిక్ ప్రాబ్లం అని మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దిస్ ఈస్ ద మెన్షన్ హ్యాస్ పాలిట్రోపికల్లీ. దిస్ మీన్స్ పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్. దిస్ ఈస్ ద పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ అని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు.
to 1.2 bar, find the initial condition and work done, heat transfer, change the entropy. These are 4 ఏవేం కనుక్కోమన్నారు, ఫైనల్ కండిషన్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ వర్క్ డన్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ. Assume the index of expansion as 1.25. 1.25 means where n equals to 1.25 is given there. When n equals to 1.25. ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం ప్రాబ్లం అనేది, ఒకసారి మళ్ళీ చదువుకుందాం. where 2 kg of steam initially of a pressure of 12 bar and temperature of 250 degrees centigrade expands polytropically to 1.2 bar. Find the initial condition, work done, heat transfer, change in enthalpy. Assume the index of expansion as 1.25. ఒకసారి చూద్దాం. మాస్ m ఈక్వల్స్ టు 2 kg ఇచ్చారు, ఇనిషియల్ ప్రెజర్ P1 ఈక్వల్స్ టు 12 bar ఇచ్చారు, అండ్ టెంపరేచర్ T1 ఈక్వల్స్ టు 250 degrees ఇచ్చారు, and expands 1.2 bar is this is the pressure of final pressure. P2 equals to 1.2 bar ఇచ్చారు. ఏమేం కనుక్కోమన్నారంటే ఫైనల్ కండిషన్ కనుక్కోమన్నారు, వర్క్ డన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ, అలా 4 టైప్స్ మనకి చేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. వేర్ ఎన్ వాల్యూ ఈజ్ 1.12 అనేది ఇచ్చారు. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ వాల్యూ, దిస్ ఈస్ 1.25. First of all, find this is a this is the initial first one, where pressure initial condition at 12 bar and a temperature of 250 degrees centigrade. where ఈ వాల్యూస్ మనకి ఎక్కడ వస్తున్నాయంటే మనకి బై యూజింగ్ స్టీమ్ టేబుల్ బుక్ at pressure P equals to 12 bar దగ్గర V1 H1 S1 value find the values of this V1 H1 and S1 అనే వాల్యూస్ వస్తాయి. అండ్ ప్రెజర్ P2 ఈక్వల్స్ టు 1.2 bar దగ్గర మనం ఈ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం, బై యూజింగ్ స్టీమ్ టేబుల్ బుక్. మనకి VG2 వాల్యూ ఎంత, HF2 వాల్యూ ఎంత, SF2 వాల్యూ ఎంత, TG2 వాల్యూ ఎంత, HFG2 వాల్యూ ఎంత అనేది మనం ఇక్కడ బై యూజ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నామంటే ఈ వాల్యూస్ స్టీమ్ టేబుల్ బుక్ నుంచి మనం తీసుకుంటున్నాం. This is the condition of the polytropic process. The condition is P1 V1 whole power n equals to P2 V2 whole power, and this is the condition of polytropic process. Where x1 ఎలా రాసుకున్నాం, where P1 x1 Vg1 equals to P2 into EX2 Vg2 whole power n గా రాసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మనం ఏం తెలియదు అంటే x2 వాల్యూ అనేది మనకి తెలియదు కాబట్టి వేర్ x2 ఈక్వల్స్ టు P2 బై P1 హోల్ పవర్ 1 బై n ఇంటూ V1 బై Vg2 అనేది మనకి ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. V1 బై Vg2 అనేది మనకి ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. ఇది చూడండి, ఇక్కడ P1 అంటే 12, P2 అంటే 1.2, n వాల్యూ వచ్చేసి మనకి వాళ్ళే ఇచ్చారు ఇండెక్స్ 1.25, నెక్స్ట్ V1 ఇచ్చారు 0.1924, నెక్స్ట్ VG2 అండ్ V1 వాల్యూ కన్సిడర్ హ్యాస్ అ స్టీమ్ టేబుల్ బుక్. ఎక్కడ అంటే ప్రెజర్ 10 బార్ దగ్గర నుంచి ప్రెజర్ 12 బార్ దగ్గర నుంచి ఈ వాల్యూస్ అనేది మనం కన్సిడర్ చేసాం. వేర్ VG2 ఈక్వల్స్ టు 1.4281. These values are substituted in this equation, and ఫైనల్ వేర్ x2 ఎంత వస్తుంది మనకి ఫైనల్ ఇక్కడ ఈ మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి, ఈ వాల్యూ మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే వేర్ x2 ఈజ్ కన్సిడర్ హ్యాస్ 0.85 మనకి వాల్యూ వచ్చింది. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్, ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్, అండ్ సెకండ్ కండిషన్ ఈజ్ వర్క్ డన్. దిస్ ఈజ్ ద వర్క్ డన్. అదే కదా మన సెకండ్ కండిషన్ వర్క్ డన్, వేర్ W ఈక్వల్స్ టు P1 V1 మైనస్ P2 V2 బై n మైనస్ 1. ఇన్ దిస్ కేస్ ఇక్కడ మనకి ఇది V2 అని ఎందుకు రాసుకున్నామంటే మనకి ఇక్కడ కూడా రాసుకోవచ్చా అంటే ఇక్కడ కూడా రాసుకోవచ్చు, కానీ ఓన్లీ ఒక దాంట్లో మాత్రమే నేను ఇలా కన్సిడర్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ వర్క్ అనేది మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే P1 V1 మైనస్ P2 V2 బై n మైనస్ 1.
ఈ v1 ప్లస్ లో ఏం రాసుకుంటున్నాం, x1 ఇంటూ vg1 అనేది రాసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ x2 ఇంటూ vg2 అనేది రాస్తున్నాం వేరే ఇక్కడ v1 అండ్ v2 దగ్గర. ఇక్కడ నేను ఒకటే ఎందుకు రాస్తానంటే మనం వేరే ప్రాబ్లమ్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఇలా 2 v1 ప్లేస్ లో x1 vg1 అని ఇక్కడ v2 ప్లస్ x2 vg2 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. కానీ ఒకటి చేస్తే మనకి బెటర్ కాబట్టి, అంత లెంత్ వస్తుంది కాబట్టి ఒకటి చేయడానికి మనకి పాసిబుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఒకటి అనేది నేను తీసుకుంటున్నా. ఇక్కడ x2 మైనస్ ఇక్కడ చూడండి x2 vg2 అనేది తీసుకుంటున్నా. ఇక్కడ p1 v1 నెక్స్ట్ p2 x2 ఇంటూ vg2 బై n వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనం ఇక్కడ మనకు p1 తెలుసు, v1 తెలుసు, p2 తెలుసు. ఈ x2 వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, x2 కూడా తెలుసు. ఇక్కడ vg2 ఒకటే తెలియదు. vg2 ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటున్నామంటే 1.2 బార్ దగ్గర నుంచి ప్రెజర్ p2 ఈక్వల్స్ టు 1.2 బార్ దగ్గర నుంచి vg2 వాల్యూ హ్యాస్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ స్టెయిన్ టేబుల్ బుక్. ఈ ఎంత vg2 వాల్యూ వచ్చేసి 1.4 ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే w ఈక్వల్స్ టు p1 v1 మైనస్ p2 x2 ఇంటూ vg2 బై n మైనస్ 1 ఉంది కదా. ఈ ప్లేస్ లో ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఇదిగో ఇలా వచ్చింది. నెక్స్ట్ డబ్ల్యూ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. డబ్ల్యూ అనేది ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. ఈ వాల్యూ ఎంత క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో ఒకసారి చూడండి. డబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ ఎంత వచ్చింది, 340.85 కిలో జౌల్ పర్ కేజీ. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డబ్ల్యూ. ఎంత వచ్చిందంటే డబ్ల్యూ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 340.85 కిలో జౌల్ పర్ కేజీ. టోటల్ వర్క్ డన్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ 340/85. అంటే మనకి వర్క్ డన్ హ్యాస్ ద కన్సిడర్ హ్యాస్ ద 2 v1 and v2 ఉన్నాయి కాబట్టి వేర్ 2 కన్సిడర్ హ్యాస్ ద 2 ఇంటూ 340.85. వేర్ 2 ఇంటూ 340 అంటే ఎంత వచ్చింది, టోటల్ వర్క్ డన్ ఈక్వల్స్ టు 681.7 కిలో జౌల్ అనేది మనకి వర్క్ డన్ అనేది వచ్చింది. నెక్స్ట్ టైం కనుక మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యూ ఈ ఫార్ములా ఇస్ u2 minus u1 plus w. Where v2 and q equals to u2 minus u1 plus w. This is the formula of the heat transfer, where u2 equals to consider as a h2 minus p2 into v2 or v1 consider as a h1 into p1 into v2 గా మనం ఫార్ములాస్ అనేది రాసుకున్నాం. ఇదే కదా ఫార్ములా. u1 ఈక్వల్స్ టు h1 మైనస్ 10 స్క్వేర్ ఇంటూ p1 ఇంటూ v1 గా మనం రాసుకున్నాం. వేరే h1 ఈక్వల్స్ టు మనకి వాల్యూ ఎంత అంటే 2935.4. వేర్ ప్రెజర్ p ఈక్వల్స్ టు 12 బార్ దగ్గర h1 వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 2935.4. p1 వాల్యూ తెలుసు, v1 వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి టు ఫైండ్ అవుట్ ద u1 వాల్యూ కన్సిడర్ హ్యాస్ ద u1 వాల్యూ ఈస్ 2704.52 కిలో జౌల్ పర్ కేజీ అనేది మనకి u1 వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చింది. వేర్ u2 కూడా మనకి అలానే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. u2 ఈక్వల్స్ టు h2 మైనస్ p2 ఇంటూ v2 ప్లస్ v2 ఇంటూ x2 అనేది రాసుకున్నాం. వేర్ కన్సిడర్ హ్యాస్ ద x2 మనకి చూడండి ఈ f2 అంటే 1.2 బార్ దగ్గర మనకి hf2 వాల్యూ అనేది hfg2 వాల్యూ, v2 వాల్యూ, x2 వాల్యూ అనేది మనం hfg2 వాల్యూస్ అనేది మనం బై యూజింగ్ స్టీన్ టేబుల్ బుక్ నుంచి తీసుకుంటున్న ఈ వాల్యూస్ అనేవి మనకి ఎక్కడ నుంచి బై యూజింగ్ స్టీన్ టేబుల్ బుక్ నుంచి తీసుకున్న సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ u2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, hf2 అంటే ఎంత, hf2 అంటే 439.4 ప్లస్ x2 is 0.85, hf2 2244.1 minus 10 square into p2 is 1.2 into v2 is 1.4281 and x2 is 0.85. ఇది మనం చేసినట్లయితే మనకి u2 వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే u2 వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత 2201.2 ఎంత 22 ఈక్వల్స్ టు 2201.5 కిలో జౌల్ పర్ కేజీ అనేది మనకి వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ టోటల్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. is given that the formula is mass into u2 minus u1. mass into internal energy means u2 minus u1. mass ఎంత ఇచ్చారు మనకి ప్రాబ్లం అంటే m ఈక్వల్స్ టు 2. we consider has 2.
వేర్ m ఈక్వల్స్ టు 2 అనే వచ్చింది, u2 వాల్యూ వచ్చింది, u1 వాల్యూ వచ్చింది. ఇది తీసేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందంటే -1006 kilojoule. This is the total change in internal energy, where heat transfer Q equals to internal energy plus W. Internal energy అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి -1006 ప్లస్ W అంటే 681.7, వేర్ Q ఈక్వల్స్ టు ఎంత వచ్చింది మనకి 324.9 కిలో జౌల్ అనేది వచ్చింది. వేరే Q ఈక్వల్స్ టు ఎంత వచ్చిందంటే -324.9 కిలో జౌల్ అనేది వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి మనకి నెగిటివ్ వాల్యూ కన్సిడర్ హ్యాస్ రిప్రజెంట్ హ్యాడ్ రిజెక్షన్. నెగిటివ్ వాల్యూ రిప్రజెంటెడ్ హ్యాస్ rejection and positive value represent has addition. అంటే stream will be rejected and in this problem. అదే మనం చెప్తుంది నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ దట్ ఇక్కడ మనం చూసిన నెగిటివ్ సైన్ రిప్రజెంటెడ్ హ్యాస్ a heat rejection. Heat will be rejected on the superheated steam. Next, last one is the change in enthalpy. A change in enthalpy means this is the formula of the change in enthalpy, m into S1 minus S2. This is the change in enthalpy, m into S1 minus S2. S superheated and S superheated 1 and S wet 2. This is the ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయంటే ఈ S1 and S2 వాల్యూస్ వేర్ ప్రెజర్ P దగ్గర సూపర్ హీటెడ్ ఎంత, నెక్స్ట్ ప్రెజర్ 1.2 బార్ దగ్గర బట్టి ఎంత అనేది మనం ఫైండ్. ఇక్కడ S1 వాల్యూ వచ్చింది 10 బార్ 12 బార్ ఇచ్చింది ప్రెజర్ P కాస్ట్, దాని దగ్గర నుంచి ఈ సూపర్ హీటెడ్ వాల్యూ అనేది వచ్చింది. వేర్ S2 ఈక్వల్స్ టు S wet 2 ప్లస్ SF2 ప్లస్ X2 ఇంటూ HFG2 బై TG2. ఎక్కడి నుంచి అంటే ఈ వాల్యూస్ అని చూడండి, SF2 వాల్యూస్, X2 వాల్యూస్, నెక్స్ట్ HFG2 ఈ వాల్యూస్ అనేవి ప్రెజర్ P2 ఈక్వల్స్ మనకి 1.2 ఇచ్చారు, P2 ఈక్వల్స్ 1.2 బార్ నుంచి SF2 HFG2 HG2 నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూస్ TG2 అనే వాల్యూస్ అన్ని మనం ఈ 1.2 బార్ నుంచి కన్సిడర్ చేసాం. ఈ వాల్యూస్ అన్ని 1.2 బార్ దగ్గర నుంచి కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. Where SF2 means SWET means 1.361 plus X2 is a 0.85 into HFG2 is a 2244.1 by TG2 అంటే ఎంత 377.8. ఈ వాల్యూ అంతగా మనకి చేస్తే ఎంత వస్తుంది 6.4099 అనేది వచ్చింది. 6.4099 కిలో జౌల్ పర్ కేజీ. చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ, చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ కాస్ట్ టు వేర్ ఇంత ఇదంతా వచ్చింది 6.831 మైనస్ 6.4099 ఇంటూ 2. దిస్ ఈజ్ ఎంత వచ్చింది మైనస్ 0.8422. నెగిటివ్ వాల్యూ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ దట్ in this problem the superheated steam will be rejected. The superheated steam will be rejected in this కండిషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనకి నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి మనం దాన్ని సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్ విల్ బి రిజెక్టెడ్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. అదే మనం ఫైనల్ 4 కనుక్కున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ చూడండి, ఇక్కడ కానీ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ద ఫైనల్ కండిషన్ కనుక్కో, వర్క్ కనుక్కున్నాం, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కనుక్కున్నాం, చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ అనేది కనుక్కున్నాం. ఈ 4 కనుక్కోమంది మనకి ఈ 4 అనేది కనుక్కున్నాం కదా. ఇది మనకి ఎంత చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ లాస్ట్ వాల్యూ వచ్చి మైనస్లో వచ్చి కాబట్టి సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్ విల్ బి రిజెక్టెడ్ అని చెప్పుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈస్ ద పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ in the unit 3. Polytropic process is a simple concept in this unit 3A. So all students are to solve the more problems and textbook. Thank you for giving opportunity. Thank you.